สังขาราดุขาติตังตถาคโตอภิสัมบุจจติอภิสัมเมติอภิสัมบุจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเดเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิปัจจติอุตตานิการติสัพเพสังขาราดุขาติโอปาดาวาบิขเวทัตถากตานังอนุปาดาวาทัตถากตานังทิทาวาสาดาตุดัมมาทิตตาดัมมานิยัมมาตาสัพเบดัมมาอนัตถาติตังตถาคโตอภิสัมบุจจติอภิสัมเมติอภิสัมบุจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเดเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิปัจจติอุทธานิการติสัพเพธัมมาอนัตถาติอิดัมมโวจะภะคะวาอัตตมนาเทภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันดุนติอัตติตังนันวากะเมยานาปฏิกังเคอนาคตังยะดาทิตัมปะหินันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังปัจจุปันนัญจะโยธัมมังทัตถะทัตตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังเวดามนุบรูหเยอาเจวะกิจจามาตาพังโกจัญญามารนังสุเวนะหิโนสังการันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาทาปิงอโหรัตตมตันดิทังทางเวบัตติคารัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีทิสัพเพสังขาราอนิจจติยดาปัญญายปัสสติอัฏฐานิปินดาติดุเขเอสมาโกวิสุทธิยาสัพเพสังขาราดุขาติยดาปัญญายปัสสติอัตตานิปินดาติดุเขเอสมาโกวิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตถาติยดาปัญญายปัสสติอัตตานิปินดาติดุเขเอสมาโกวิสุทธิยาอัปปกาเตมนุเสสุเยชนะปารากามิโนอาทายังอิทาราปจาเทระเมวาดุดาวติเยชะโคสัมมาดาคาเตดัมเมดัมมานุวัติโนเตจนาปารเมสันติมัจจุเทยังสุโดทารังกังหังดัมมังวิปหายะสุขังบาเวทาปันดิโทโอกาอโนค
มะกัมมะวิเวเกยัตถดุรมังทัตราบิรติมิเชยาหิตวากาเมอากินชโนปาริโยดาเปยอัตตนังเจตาเคลเสหิปันดิโตเยสังสัมโบดายิงเยสุสัมมาจิตังสุบาวิตังอาดานาปตินิสาเกอนุปาดายเยระธาเคนาสวาจุติมันโตเทโลเกปารินิพุทธาติยะดาหเวปาตุบาวันติดัมมาอาตาปิโนจายาโตบรหมานัสสะอาตาสะคังคาวะปายันติสัพบายะโทปัจจานาติสาเหตุธัมมังยะดาหเวปาตุบาวันติดัมมาอาตาปิโนจายะโตบรหมานัสสะอาตาสะคังคาวะปายันติสัพปายะโทขยังปัจจายานังอเวติยาดาหเวปาตุบาวันติดัมมาอาทาปิโนจายะโตบรหมานัสสะวิดูปายังเทตติมาราเสนังสุโรวะโอบาสยมันตาลิขันติอนิจจาวัตสังขาราโอปาดวยดัมมิโนโอปาจิตวันนิโรจันติเตสังโวปัสสโมสุโคสัพเบสัทธามารันติชามาริงสุชามาริสาเรทัเทวาหังมาริสามินาทิเมเอตสังสยโยมุทธาโบกาบัทาบัชชาวิเทนาอาปดาสุเมโอดากาดาคินาดินาอัโตปัญจบาลิกาธาอุปาติตาศิลาวันโตสัญญาธาบรหมจาริโนยาดาทังโบกามิเชยะปันดิโตงรมาวาสังโสเมอาโตอนุปาโตคาทังอนันุทาปิยังเอตังอนุสารังมาโจอริยดัมเมติโทนโรอิเดวานังปัสสังสันติเปจะสักเกปโมดติติอาดาสิเมอากาสิเมญาติเมตาสกขาชาเมเพทานังดาคินังดัจจาปุปเปกตมนุสสารังนะหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาทังเพทานามาทายะเอวังเททันติญาตาโยอายัญจโคดาคินาดินนาสังหามหิสุปฏิทิทาดิงารัตตังหิตายาสะ
ทานาโสอุปกัปปติโสญาติดัมโมสายังนิดาสิโตเปตานาปูจาจักตาอุลาราบาลัญจาบิกโกนามานุปดินนังตุมเมหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติสาธุสาธุสาธุSetelah kita membacakan parita, marilah kita melakukan meditasi. Kami harap Bapak Ibu Saudara-saudari sedama untuk mengambil objek cinta kasih. Marilah kita pancarkan kepada Yang Mulia Biku Silaguto Tera dan Yang Mulia Biku Adijayo, serta para mendiang, leluhur, kerabat, keluarga, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, marilah kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh Bapak Arya Wangsa Franky dengan topik 3B, Bajik dan Bijak Bergaul. Kepada Bapak Arya Wangsa Franky, saya persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai sharing Dhamma pada pagi ini, mari kita merangkapkan kedua tangan kita kembali, menghormat guru junjungan kita dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihontu, salam bahagia semuanya. Selamat pagi. Ya. Ya, banting ya. Baik, selamat kembali kita bersama dalam Puja Bakti di Wihara Samagiwirya. Dan kita kembali dalam kegiatan on-site ya, atau tatap muka langsung. Walaupun hari ini kita masih pakai masker ya. Sebagian pakai masker, sebagian enggak apa-apa ya. Asal yang sakit harus tahu diri, harus pakai masker. Tapi masalahnya sekarang yang OTG juga ada gitu ya, maka saya nggak berani buka masker. Saya dari Surabaya nanti khawatirnya bawa virus gini ya, repot. Maka saya tetap pakai masker. Kalau mau lihat wajah saya di foto tadi ada ya. Nggak jauh beda lah ya, karena pengambilannya nggak terlalu jauh. Nah pagi ini seharusnya saya bawa laptop, seharusnya. Tapi karena saya berangkat dari Surabaya itu kurang lebih jam 8:30 malam ya, karena ada tugas pameran pendidikan, pameran sekolah di Ciputra World ya. Buru-buru tasnya sudah disiapin, ketinggalan ya. Tapi untung kita punya smartphone ya, untung ya. Jadi sekarang ini materi itu kan sabda atau khotbah Buddha itu kalau diapalin banyak ya. Tugasnya penceramah itu bukan ngapalin khotbah sebenarnya. Lebih pada bukan ngapalin sutta, tapi lebih kepada implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema yang saya bawakan pada pagi hari ini 3B, Bajik, Bijak dalam Bergaul. Ini terinspirasi karena waktu itu komunitas Buddhis mahasiswa Ciputra ya, mahasiswa Universitas Ciputra ngundang saya juga, minta berikan sharing Dhamma terkait dengan pertemanan abad modern gitu ya. Jadi saya bawakan tema ini karena sempat saya sudah sampaikan di komunitas mahasiswa Buddhis ya, mahasiswa Buddhis di Ciputra, dan saya akhirnya merenung juga ya. Ternyata Guru Agung Buddha ini luar biasa cermat ya, dalam arti memberikan penjelasan itu lengkap, baik itu ke perumah tangga maupun tentunya ke para biku ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama sekalian, menurut Guru Agung Buddha, pergaulan, pertemanan, atau bahasa lain sahabat, tapi kalau bahasa Buddhis itu permitraan, mitra. Ya. Permitraan itu sungguh-sungguh penting untuk dicermati.
Jangan sampai kita salah mitra. Ya, salah teman, salah bergaul. Karena kalau salah dan kita terjerumus, itu akan menggagalkan banyak hal. Terutama perjalanan kita menuju ke surga. Ya, minimal ke surga. Atau minimal besok pagi bahagia gitu ya. Banyak sekali zaman sekarang pertemanan-pertemanan toksik itulah istilahnya ya. Pertemanan katanya beracun ya, atau pertemanan yang egois, mau menang sendiri. Saya untung, kamu rugi. Nah, ini hati-hati nih. Kalau sudah ada sinyal-sinyal dia pengen untung dan dia tidak mengharap kita juga ikut untung, hati-hati. Karena pertemanan yang baik tentu win-win solution, ya, saling untung. Ya, kalau saling rugi gimana? Ya, boleh juga ya, daripada salah satu pihak yang untung, salah duanya yang rugi. Lalu Guru Agung Buddha menjelaskan dengan detail, ya, teman-teman seperti apa saja yang harus kita hindari. Dan teman-teman seperti apa saja atau mitra seperti apa saja orang-orang yang pantas kita dekati, kita belajar dengan dia, kita hidup bersama dengan dia. Ya. Sekarang saya coba yang teman-teman yang harus dihindari dulu. Ya, Bapak Ibu biar paham. Kalau ada teman seperti ini tolong segera evaluasi. Apakah kita yang seperti itu atau teman kita? Nah, ini kita harus evaluasi. Ya. Pertama, teman-teman yang harus dihindari karena teman yang seperti ini menurut Guru Agung Buddha itu bahaya sekali untuk kehidupan spiritual kita, kehidupan duniawi kita juga, karena akan membawa kita pada kehancuran. Ya, tentu teman yang pertama adalah teman yang suka berjudi. Nah, berjudi kemarin saya lihat di berita 3 bos judi kakap, wah, ketangkep di Malaysia, ya. Yang kakapnya ketangkep. Nah, prinsip judi itu sesungguhnya prinsip yang kalau kita belajar Pascal gitu ya, orang yang suka main judi itu pasti orang yang senang dikalahkan. Ya, karena semua judi yang menang pasti bandar. Peluang bandar itu selalu lebih besar untuk menang daripada pemainnya. Nah, kalau ada teman-teman yang sukanya ya melakukan kegiatan yang peluangnya tipis untuk menang, itu namanya judi. Jadi dia bekerja itu ya wes ini aja, coba-coba gitu ya. Kalau pekerjaan yang coba-coba dengan peluang untuk berhasilnya tipis, menurut saya itu judi. Tapi kalau peluangnya besar untuk berhasil, ya ingat ya, ini bicara peluang karena hidup nggak ada yang pasti. Ya, kalau peluang itu, kalau belajar matematika, angka 1 itu peluang pasti berhasil. Angka 0 itu peluang gagal. Tapi di antara 0 dan 1 itu peluang ketidakpastian. Artinya kalau kita berusaha, apapun yang kita usahakan, angka peluangnya mendekati angka 1 atau mendekati 100%. Misal kalau kita tekun, kita jujur, kita pandai berkomunikasi, usaha ini mesti sukses. Peluangnya gede, maka lakukan. Tapi kita hanya duduk diam, bermalas-malasan, banyak berdoa gitu ya misalnya. Tidak ada aktivitas yang menguatkan atau mengembangkan diri kita dan kita berharap berhasil, itu judi. Kenapa? Karena peluang berhasilnya tipis, lalu kita tidak ada pengembangan diri. Ya. Beda lagi kalau dengan permainan-permainan yang pasti, misalnya main catur gitu ya. Main catur gitu kan pasti ada yang menang. Oke, main kartu itu juga pasti ada yang menang. Kalau apa? Dia lihai menentukan kartu mana yang dikeluarkan, kartu mana yang tidak. Ya, maka judi itu bukan berarti harus yang ada bandar, terus pasang uang gitu ya, di kasino gitu ya. Nggak harus itu. Tapi lebih kepada peluang menangnya tipis dan Anda, kita semua tidak melakukan banyak pengembangan diri. Ini bahaya. Itu teman-teman seperti itu harus kita hindari. Yang pertama. Yang kedua, teman yang sukanya foya-foya. Yang datang kalau kita ada
kekayaan. Nah, maka teman-teman yang sekarang ini cukup kaya, hati-hati. Ya, paling nggak enak kalau kita sekarang kaya, sukses. Teman yang datang itu belum tentu teman sejati. Maka kalau mau memulai pertemanan, sederhana aja tampilan kita. Kalau dia mau terima kita susah, jangan takut. Kalau kita senang mesti banyak juga. Teman-teman yang suka foya-foya cirinya apa? Ya sudah pasti ngajak kita selalu ke entertain, ya, makan lah, hiburan, apa-apa saja yang buang-buang uang tanpa mengingatkan kita untuk menabung, menyimpan, investasi. Guru Agung Buddha mengajarkan kita membagi penghasilan itu 4 bagian. Saya ingat 4 bagian. 2 bagian itu untuk pengembangan diri dan investasi. 2 bagian ya, untuk disimpan, investasi itu disimpan atau dikembangkan atau kembang biakan. Satu lagi untuk jaga kesehatan kita. Itu 2 bagian. Jadi Bapak Ibu yang punya penghasilan 2 bagian harus disimpan untuk diri sendiri. Yang kerja ini harus sehat. Caranya mana? Olahraga, makan teratur, istirahat, rekreasi. Itu harus ada. Jangan sampai punya uang nggak rekreasi juga. Stres gitu ya. Uangnya banyak. Kemana liburan? Di rumah aja. Ngapain? Jagai uang. Ya, salah. Ya. 2 bagian ini untuk pengembangan diri dan investasi. 1 bagian ini untuk dibagikan untuk sanak keluarga, para samana, ya, siapapun yang membutuhkan. 1 bagian lagi untuk kepentingan keluarga inti lah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau foya-foya, orang foya-foya, dia tidak ada bagian untuk menyimpan, ya. Judi, foya-foya. Yang ketiga, teman yang ketiga yang harus dihindari adalah pengecoh. Pengecoh itu apa? Isinya cuma kritik aja. Kritik tapi nggak kasih saran. Ditanya saran nggak tahu. Disuruh bantu nggak mau gitu ya. Isinya cuman kamu kurang bisa gini. Gitu aja nggak bisa. Aduh gitu ya. Selalu negatif. Ya. Boleh kalau kritik tapi kasih saran. Jangan gitu. Gimana bagusnya? Gini loh. Bisa kamu bantu? Boleh? Nah, ini bagus temennya. Mengkritik tapi membangun. Tapi kalau teman-teman hanya kritik saja, wes pelan-pelan agak menjauh aja. Ya, itu yang pengecoh. Lalu tipe teman yang keempat itu ya kejam. Kejam tau ya, bengis. Ngomong kasar. Ciri kejam itu sudah gampang. Naik mobil bareng dia aja. Disalip dia ngomong apa gitu ya. Disalip orang dia ngomong apa, dia pencet klakson berapa banyak. Itu sudah mulai ciri kejam yang pertama. Ya, klakson orang lewat sekali klakson dia klaksonnya lebih patat misalnya gitu. Itu sudah sinyal-sinyal kita sudah masuk ke generasi kejam. Hati-hati. Atau kepleset atau jatuh sedikit, salah sedikit temannya dia maki-makinya luar biasa. Ya, kejam itu bisa lewat dari verbal, kata-kata, pikiran. Pikiran tuh seperti kasus barusan ini ya, merencanakan pembunuhan gitu kan, tapi dia nggak melakukan, ceritanya gitu lah, itu kejam. Yang ketiga lewat tindakan langsung, fisik. Ya mukul, ya nendang. Nah ini cerita ini menarik untuk yang pasangan suami istri. Pasangan suami istri apakah di umat Buddha ini boleh bercerai? Ya kan? Kalau di beberapa agama kan nggak boleh bercerai. Akhirnya dia pindah agama supaya bercerai. Habis nggak bisa kalau dengan dia terus. Bangun tidur aja sudah nggak bisa tidur, ya kan? Makan nggak enak, tidur nggak enak. Kan ada pasangan suami istri seperti satu raksasa, satunya dewa. Raksasi, dewi misalnya. Ya, menurut Buddha itu kan ada 7 jenis pasangan, ya 7 jenis pasangan. Raksasa, seperti dewa, seperti sahabat, seperti ibu, seperti anak, seperti apa. Nah, kalau pasangan kita pas dapatnya yang raksasa, kitanya dewa misalnya, atau dia raksasi, yang cewek raksasi, kitanya dewa, cowoknya kalau raksasa berarti ini dewi gitu ya. Kalau dapat pasangan seperti itu gimana?
Nanti saya jelaskan belakangan. Tapi yang jelas, apakah dia mengandung unsur 4 ini? Ya, penjudi, foya-foya. Nah, kalau suami atau istri nggak bisa simpan uang, foya-foya, wah ini bahaya nih, harus diingetin. Yang ketiga, pengecoh, nggak pernah dukung kita. Ya kita mau ke wihara, janganlah ke wihara, ngapain kamu, uang nggak banyak juga ke wihara, misalnya gitu. Nggak ada dukungan, pokoknya isinya materi aja. Ya, apalagi yang kejam. Ya dia ngomong kasar, ngomong kata-kata kasar. Kamu kayak gitu aja ke wihara. Apa? Lihat perbuatanmu nggak berubah-ubah. Ingat, kita ke wihara nggak bisa merubah perbuatan kita. Tapi kita menambah satu perbuatan baik. Ya, karena berubah perbuatan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Nggak apa-apa kalau orang ngomong kamu ke wihara kok nggak berubah tuh, masih kayak mulutnya kasar, nggak apa-apa. Pelan-pelan ngomong aja. Kalau kita balas lagi berarti memang nggak berubah. Mendingan kita diem biar kelihatan berubah. Ya. Nah, kalau ada kasus pasangan tadi ya tidak pantas gimana? Buddha menjelaskan di Dhammapada, di Nagawaga. Nagawaga berarti bicara tentang naga ya. Naga itu berarti salah satu makhluk ya, makhluk dewa yang sebutnya kita sering bacakan naga kan. Paritanya apa? Tawata itu kan ya. Nah, itu. Suatu ketika Guru Agung Buddha ini ya, Guru Agung itu luar biasa ya, muridnya banyak. Zaman kehidupan beliau. Ada sekelompok biku itu melanggar winaya. Padahal bosnya kan Guru Agung Buddha nih. Guru Agung Buddha bosnya. Dia ngomong ke kelompok itu, Bante atau Sang Buddha, Guru Agung Buddha ini ngomong kepada kelompok tersebut. Para biku, ayolah perbaiki winayanya. Winayanya ada 227 ya aturan. Misalnya jalan jangan cepat-cepat, kalau makan jangan bunyi-bunyi. Ya, seharusnya biku nggak boleh ngobrol. Kalau aturan winaya kan makan nggak boleh ngobrol. Biasanya selesai makan baru biku ngobrol dengan umat supaya umat itu merasa masa aku dana nggak diajak ngobrol. Kadang-kadang umat kan kecil hati ya. Itu loh makananku kok nggak diambil. Makanya biku kita banyak yang gede-gede gemuk-gemuk itu kasihan. Kenapa? Umatnya itu yang dana ngeliatin makanannya nggak diambil-ambil. Akhirnya biku ambil satu, ambilan akhirnya gemuk gitu loh. Maka banyak bante yang senior-senior makan cuma sekali. Bahkan kadang-kadang diam-diam nggak mau makan, nggak keluar dari kuti, takut badannya kegelebihan karbo, gula. Ya, suatu ketika saya pernah waktu sering masih di Jogja, di kutinya Bante Panya itu dituliskan sampai resep dokter, pesan dokter. Para umat yang berbahagia, mohon maaf, biku sedang melakukan kayak diet makan, jadi jangan tersinggung kalau dana makanan nggak diambil. Karena saking umat itu cintanya dengan biku, tapi lupa apa yang dia bawa itu bisa membahayakan para biku kalau kelebihan, ya seperti itu. Nah, Guru Agung itu menyatakan kepada kelompok Bante yang melanggar winaya tersebut, diingatkan, ayo dong rubah. Karena waktu itu Guru Agung akan berwasa dengan mereka, ya kan masa wasa sudah lewat ya. Nah, hari ini adalah mulai Katina. Tapi kelompok itu nggak mau ngubris. Kamu ini nggak mau. Begitu istilahnya lah, ngomongnya gampang gitu. Padahal DE ini anak buah loh ya. Guru Agung ini bos gitu kan. Ya sudah. Guru Agung langsung meninggalkan kelompok itu dan berwasa sendiri di tempat tersendiri, menyendirilah. Lalu Bante Ananda ini bingung. Lalu ngomonglah ke Guru Agung. Bante itu kan guru luar biasa besar. Apa Bante nggak merasa gelisah atau merasa nggak nyaman? Kok puasa sendirian? Puasa tuh paling nggak enak sendirian. Biasanya puasa itu kelompok biku tuh kumpul bareng gitu loh. Bante Ananda tanya, kenapa? Nggak merasa nggak nyaman nggak? Guru Agung sendirian puasa. Oh nggak apa-apa. Saya malah senang daripada saya berkumpul dengan orang-orang yang tidak bajik. Tuh, Guru Agung aja memisahkan diri dari sekelompokan. Akhirnya Guru Agung mengatakan dalam Dhammapada 328 kalau nggak salah. Beliau mengatakan begini, apabila dalam pengembaraanmu, dalam perjalananmu, kau temui
Ya, kau temui satu orang saja yang bajik. Bajik itu sering melakukan kebuatan baik. Yang bijak, penuh pertimbangan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, yang pandai, mau memberikan masukan ke kita. Maka berjalanlah dengan dia. Nah, ini prinsip kita berteman begitu. Bukan hanya pandai, tapi nggak bijaksana. Bukan hanya pandai bijaksana, tapi nggak berbuat baik. Tapi 3 hal ini. Bajik, bijak, dan pandai. Pandai dalam arti ini, dia mau ngasih tahu. Maka teman-teman, kalau ada teman yang marahi kita, sesungguhnya ini bakalan jadi sahabat kita loh. Asal marahnya dia, kasih solusi. Gitu loh. Jangan tinggal cuman marah-marah toh. Besok lagi gitu ya. Nggak selesai-selesai. Oke. Nah, berikutnya beliau menyampaikan lagi khotbah di Dhammapada 329 ya, urut ini 329. Beliau mengatakan, apabila kamu nggak ketemu orang kayak tadi, orang yang berbuat baik, orang yang bijak, orang yang pandai, udah jalan sendiri aja. Nggak usah kamu cari-cari gitu loh. Kalau nggak ketemu ya sudah jalan sendiri aja. Tegas loh. Ya, lalu beliau mengumpamakan seperti seorang raja yang meninggalkan kerajaannya karena kalah perang. Oh, jalan sendiri rajanya. Ya wes lah, udah kalah. Mau gimana lagi? Nah, begitu juga persahabatan, pertemanan, pergaulan kita. Kalau kita ngerasa sudah nggak pantas, kasih tahu dulu, jangan langsung tinggali. Ya, suami istri khususnya nih, saya bicara suami istri atau yang mulai pacaran nih. Kasih tahu dulu, jangan langsung tinggali loh. Nggak jadi-jadi. Iya kan? Nih tinggal, waduh dia nih ngomongnya nggak enak, tinggali. Waduh, nggak enak, tinggali. Enggak, manusia itu makhluk pembelajar. Kasih tahu dulu, Mah. Cara mama kayak gini tuh aku tertekan loh, Mah. Wah, ngomongnya baik. Ingat yang ngomongnya pas kondisi lagi tidak marah. Pas kondisi lagi tenang. Tapi kalau kondisi 2 orang lagi berselisih ini sedang marah-marah, pakai prinsip sing waras ngalah. Kita lihat yang ngalah siapa? Berarti yang waras kan gitu. Kalau nggak ada yang ngalah, ya wes, lagi edan semua. Oke. Maka ketika kita lagi waras, ngomong baik-baik. Caramu itu nggak pas loh, Pak. Aku nggak srek. Harusnya begini. Bisa nggak? Nggak bisa. Mauku begitu. Ini rumahku, ini kekayaanku. Aku kerja siang sampai malam. Ya, saya tuh gelisah kalau ibu-ibu ditanya pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga itu malu. Itu tidak boleh harusnya. Karena saya pernah jadi bapak rumah tangga, setengah mati. Nggak selesai-selesai cuci piring itu. Habis ini makan, cuci, makan pagi, masak pagi kan. Saya pernah kan, coba sekali-sekali belajar menghargai ibu rumah tangga menjadi bapak rumah tangga. Istri saya suruh keluar main dengan temannya. Pengen tahu ngerawat anak saya, umur berapa tuh, 3 tahunan berapa. Dia mau, maaf bicara BAB, ceboin. Ya habis dia ceboin, dia mau tidur siang. Bersiapin makan paginya, cuci piringnya, belum lagi dia apa istilahnya, bikin mainan berantakan, harus nyapu, harus ngepel. Wow, 24 hours. Ya. Jadi kalau ibu rumah tangga, ibu-ibu ditanya pekerjaan ibu rumah tangga harus terhormat. Karena ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia. Tidak ada gajinya, betul. Tapi pekerjaannya nggak pernah selesai. Ya kan? Nah, kadang-kadang suami itu merasa dia kerja di luar, cari uang banyak, memang dia suplai uang, tapi kalau rumah berantakan, ya, makan tidak teratur, pakaian nggak kering, atau pakaiannya cuci nggak bau gitu ya, nggak disetrika, tempat tidur nggak disapu, dikira laki-laki rumah itu tinggal tidur tuh nyaman, nggak usah dibersihkan. Salah. Nyaman tuh karena dibersihkan oleh siapa? Kaum Hawa. Betul ya? Nah, kadang-kadang laki-laki egoisnya begitu. Maka bicaralah baik-baik, sampaikan. Ya, kalau ada perselisihan begitu. Kenapa? Karena menurut Guru Agung Buddha ada 4 ciri, ya 4 ciri sahabat yang baik.
4 ciri teman yang baik. 4 ciri orang-orang ini yang berhati halus. Yang harus kita pegang dia. Yang harus kita berjalan bersama dia. Apakah 4 itu? Salah satunya yang tadi. Ya, kalau ada yang salah, dia kasih nasihat. Nah, ini. Ciri yang pertama itu bisa memberi nasihat. Maka kalau kita mau jadi orang baik, teman yang baik ya, teman salah itu jangan dibiarin. Ini ya tadi kaki ini kotor nih. Nah, misalnya nih. Yang mungkin kita kasih kain lap agak basah gitu ya, lap dulu supaya wihara kalau dibersihin enggak terlalu bersih. Nah, kita kasih tahu, tolong kakinya diinin dulu, enggak apa-apa. Loh, nanti dia marah kok. Kan urusan dia kalau mau marah atau tersenyum. Urusan kita memberitahu dulu. Ya. Dunia ini semakin susah untuk perkembangan nilai-nilai baik karena orang baik itu takut berbuat baik lebih. Banyak kan orang baik itu mengunci dirinya, ya sudahlah baik untukku saja. Ya enggak? Makanya capres ya independen itu susah. Capres independen itu susah karena dia harus cari dukungan orang-orang baik yang mau dukung dia. Tapi capres partai itu luar biasa. Ya, kalau dikaitkan dengan politik gitu ya. Maka yang pertama, belajarlah untuk mulai memberitahu hal yang baik. Asal kalau memberitahu hal yang baik, kita harus baik dulu. Kita sudah melakukan dulu. Atau kalau belum, mari bareng-bareng. Kan gitu. Yuk bareng-bareng yuk, bersihin kakinya dulu yuk. Fine. Nggak harus nunggu kita suci dulu baru bisa khotbah. Seperti hari ini saya belum suci, tapi saya ditugasin untuk ceramah. Akhirnya walaupun semalam lembur sampai jam berapa itu, sampai sini saya jam 10 lewat, tidur sebentar di penginapan gitu, bangun pagi-pagi, berangkat lagi. Nanti malam saya harus beresin lagi pamerannya, enggak masalah. Karena tugas. Karena saya pengen jadi sahabat yang baik. Buat siapa? Minimal buat saya sendiri, berikutnya buat teman-teman yang hadir di sini. Itu satu. Berani memberi nasihat. Yang kedua, ciri yang kedua, suka nolong. Suka nolong tuh nggak usah diminta. Lihat misalnya ya. Makanya kalau di wihara ini kita lihat ekspresi umat kita. Wah, ini lagi susah nih. Deketin. Halo Bu, halo Pak, apa kabar? Gimana kabarnya? Jawabnya lama berarti lagi susah dia tuh. Ada hal yang bisa kami bantu? Utangku loh banyak Pak. Oh utang, masalah utang sama nih. Saya juga utang nih. Ya, enggak apa-apa, yang penting minimal mendengar ya curahan hati orang, curhat gitu ya. Itu ternyata mengurangi dampak buruk dari beban masalah. Ya teman dulu ada teman yang bisa punya sixth sense ya. Bicara sama setan yang sudah lahir di tahun penjajahan Belanda. Ya. Jadi makhluk peta itu umurnya bisa lebih panjang dari manusia. Petanya sangat benci, sangat punya kebencian sehingga energi dia itu bisa membesar dan menyeramkan. Ya. Teman saya itu lihat toh. Lalu dia sangat bengis ya. Beberapa ini setan atau petanya ini mengganggu di konstruksi pembangunan di sebuah rumah sakit Katolik di Palembang waktu itu. Suster-susternya ngundang pendeta, pastor, kiai ya untuk ngusir si makhluk ini. Ya, istri saya dipanggil terpaksa salah satunya. Nah, pas dipanggil si makhluk itu ngomong, lu kalau mengusir gua, ini bahasa saya aja ya, pergi aja. Pergi. Karena semua orang yang datang tadi ngusir saya, pergi aja. Pergi. Oh enggak, kita enggak ngusir. Kita bacain Jaya Manggala waktu itu saya bacain. Jayanto Bodhiya Muli. Saya enggak tahu apa-apa, pokoknya baca aja. Tapi nadanya dengan hati ya, ingat ya. Baca parita itu kalau nggak ngerti artinya, minimal hatinya ikut bergetar aja. Maksudnya ngerasa kalau Awa Manggala berarti ya semoga almarhum mendiang berbahagia. Karena yang paling penting tuh kita ngerti artinya.
Kalau nggak ngerti artinya, bacanya begini, gitu aja. Sama kan, nggak tahu artinya. Maka sebelum baca parita, kalau bisa ngintip artinya. Karena kalau kita bacain dua bahasa, waktunya habis. Betul. Ya, ngerti arti itu connect dengan pikiran. Pikiran ini ternyata gelombangnya kemana-mana, Bapak Ibu. Cuman kita nggak bisa lihat dengan mata. Ya, saya ingat di Kepulauan Solomon ya, kalau ada pohon gitu ya, Kepulauan Solomon itu dekat kepulauan Samudra Pasifik, ada satu pulau kecil dekat Papua sana. Itu mereka kalau mau menebang pohon yang mengganggu gitu ya, itu ada satu penduduknya mesti naik panjat pohon itu berminggu-minggu, berhari-hari, lalu menghina si pohon tersebut. Pohon itu dihina, kamu jelek, kamu nih bikin ganggu. Ternyata beberapa bulan pohon itu mengering daunnya dan mati. Akhirnya baru ditebang. Ya, artinya apa? Artinya buah pikir itu sangat-sangat menentukan kehidupan kita. Ya, maka pikiran tadi harus dijaga. Ya. Kembali kepada penolong tadi, kepada makhluk tadi ya. Jadi akhirnya makhluk itu datang dalam mimpi ke istri saya itu, dia curhat, aku loh, bukan gangguin konstruksi bangunan rumah sakit itu, bukan. Aku cuman nggak senang dengan pekerja-pekerja itu yang ngomongin tanda petik menghina atau genit dengan perempuan. Cerita-cerita yang melecehkan perempuan, karena aku pernah dilecehkan, maka aku mati hari ini. Pernah diperkosa di zaman Belanda. Oh gitu. Curhatnya dalam mimpi, nggak ngomong langsung, enggak ya. Ternyata setelah curhat itu, kita ke sana lagi, energi peta itu sudah nggak ada, berkurang, mungkin pindah alam. Nah, maka saya mau koneksikan. Kalau ada teman-teman yang curhat, didengarkan. Walaupun kita nggak bisa kasih solusi, minimal kita dengerin. Dengan ini ya, dengan penuh perhatian loh ya, jangan sambil main HP terus saja terus. Tambah sakit hati dia. Dengan perhatian itu apa? Eye contact. Ya kalau punggungnya sudah mulai agak membungkuk ya dikuatin, ya loh, nggak apa-apa. Kalau sesama gender pegang tangannya. Jangan memanfaatkan keadaan juga. Wah, lumayan nih. Tak peluk. Enggak ya. Hati-hati, jangan jahat lah. Ya. Tangannya dikuatkan, diremas gitu ya. Ini namanya komunikasi fisik. Punggungnya dihalus, ya sudahlah. Atau dipeluk ya. Ingat kalau memang itu teman dekat sama gender, peluk aja. Karena itu akan meleramkan energi buruknya. Walaupun belum ada solusi, tapi kekuatan positif pikirannya akan bangkit. Nah, itu penolong. Ya, tipe penolong. Tipe yang ketiga itu, ya, selain nasihat, penolong, dia itu bersimpati. Simpati itu apa cirinya? Simpati itu cirinya ikut senang kalau temannya sukses. Bapak Ibu mungkin pernah ikut kegiatan alumni gitu ya, pertemuan alumni. Pertemuan alumni itu menurut saya sebagian besar itu pertemuan untuk menunjukkan ego. Kenapa? Yang sukses pasti banyak bicara. Ayo, siapa yang kurang tak bantu. Kita lebih mudah membantu daripada ngucapin selamat loh. Coba introspeksi sendiri. Teman kita susah, kita bantu, itu lebih gampang. Ketimbang teman kita udah lebih sukses, kita ngucapin selamat, itu lebih susah. Maka bersimpati masuk dalam catur paramita, mudita. Kenapa? Usaha mudita itu termasuk usaha yang nggak gampang. Teman sukses ngucapin selamat. Siapa yang bekerja di sini pernah bosnya langsung ngomong, wah luar biasa kamu, jarang. Ya toh, bos tuh paling seneng, ngene aja nggak isop ya toh. Nah itu toh, betul. Karena perbuatan bersimpati itu nggak mudah. Maka kalau teman kita ada yang sukses, ucapin selamat. Wah luar biasa usahamu. Ayo perjuangin lagi. Jangan berhenti, maju lagi. Nah gitu. Nah yang keempat,
Ciri yang keempat, dia ada di waktu kita susah dan senang. Nah, ini penting. Teman itu bukan hanya ada pas kita senang, tapi ada juga pas kita susah. Dia akan menjaga kita pas kita lagi kurang. Dan dia akan ikut bahagia pas kita lagi senang. Wah, enak ya kalau punya teman gitu ya. Kalau nggak ada, Anda bisa jadi orang seperti itu. Menurut saya, kalau mencari susah, mari kita membuat diri kita sebagai teman-teman yang pantas menjadi teman orang lain. Ya, cirinya apa? Satu, yang paling penting tadi adalah, ayo terus belajar. Sehingga kalau kita terus belajar, kita akan lebih bijaksana, penuh pertimbangan. Belajar itu bisa dengar, bisa lihat, ya, bisa juga scroll kan sekarang. Ya, pakai jempol kan belajar. Instagram tuh banyak juga pelajarannya. YouTube juga banyak sekali sekarang. Free, yang penting ada kuota. Nggak ada kuota, yang penting bisa beli es teh. Nongkrong di sebuah kafe kan, beli es teh aja murah. Tawar lagi kan. Sudah es teh ditawar gitu kan, es teh tawar. Tapi bisa scroll karena ada wifi. Ya, yang penting ada wifi sekarang kita bisa belajar apapun. Ya, nah itu belajar. Ketika kita belajar, kita bijak. Dan yang ketiga, jangan lupa jadi orang yang baik. Berbuat baik itu jangan berhenti. Kapanpun. Nah, setelah itu baru perhatikan 4 ciri tadi. Penolong, memberi nasihat, bersimpati, selalu ada dalam kondisi susah dan senang. Latihlah itu supaya kita menjadi bijak, bajik dalam bergaul. Nah, kalau misal tadi kasus kasus rumah tangga yang sudah tidak nyaman, tadi pakai 4 ini, bisa nggak kita tolong? Bisa nggak kita nasihati? Ya, bisa nggak dia selalu ada susah dan senang? Kalau nggak bisa semua, kita harus sepakat. Ya udah, kalau kita serumah, tolong jangan berselisih karena ada anak. Kalau saya sering memberikan masukan terakhir, orang tua juga muda gitu ya, sudah sampai kemana? Sampai ke ke pengadilan gitu ya. Saya kasih tahu sederhana, sudahlah Pak, Bu. Orang dewasa ini memang ruwet hidupnya. Tapi lihat anak-anak masih kecil. Kasihan. Nanti dia mau cerita ke siapa, nanti dia kalau punya pasangan seperti apa. Kalian ribut boleh, tapi jangan dipertontonkan ribut kita itu. Dari WA aja ributnya enak atau nggak kelihatan tuh. Kamu ya gambar emotikon marah gitu kan, emotikon lempar besi, ya emotikon apa aja. Kan lebih nyaman. Perbuatan buruknya hanya lewat jempol itu kayaknya. Ini Buddha kalau ada hari ini mungkin bukan hanya pikiran, bukan hanya ucapan ya, bukan tindak landuk ya, mungkin tambah lagi dari jempol, dari telunjuk. Ya, kalau kita perselisihan antar rumah tangga, please jangan dipertontonkan depan anak. Banyak kejadian serial killer saya nonton. Saya nonton serial killer bukan mau jadi pembunuh bayaran atau pembunuh berserial ya, atau pembunuh berserial ya. Tapi saya pengen belajar psikologinya. Salah satunya dan kebanyakan gara-gara mama papanya berantem kasar keras di depan anaknya. Dan anak ini akhirnya blur atau kehilangan nilai kebenaran. Dia bilang papa mau bela papa salah, mau bela mama salah. Dia bingung siapa yang benar. Akhirnya apa? Dia menjadi seorang yang bengis dan kejam. Sehingga dia kalau dengan korban-korbannya, dia berani sampai mutilasi, bahkan dagingnya dimakan dan segala macam, dan dia merasa is fine. Oh, ngeri ya. Semua terbentuk karena tadi mama papanya sering berkelahi di depan dia. Maka please yang masih muda-mudi yang akan melanjutkan perjalanan berkeluarga, kalau ribut itu tidak apa-apa, karena ribut itu membuat kita semakin dekat sebenarnya dengan pasangan kita. Asal tadi, kalau kita belajar tentang pertemanan yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha dalam Sigalo Wada Sutta, beliau menyampaikan tadi ya, jadilah orang yang bisa bajik, pandai, dan bijaksana, suka menolong, selalu ada dalam keadaan susah dan senang, mau memberi nasihat, bersimpatik. Kita mulai duluan ke pasangan kita.
Jangan mengharap dia lakukan duluan. Kalau kita mulai duluan, dia tidak melakukan, tidak apa-apa. Karena apa? Kebaikan itu enggak, apa istilahnya? Kata orang ya, Tuhan itu enggak tidur gitu ya. Hukum karma juga enggak tidur. Tenang aja. Kita hari ini seperti ini karena karma masa lampau kita yang luar biasa. Jadi kalau kita yakin tentang karma, hukum karma, tidak usah khawatir. Kita akan diselamatkan oleh diri kita sendiri. Jangan menilai kebaikan Anda dari kesan yang disampaikan orang lain. Anda akan selamanya susah berbuat baik. Anda sudah berbuat, kok nggak ada yang puji? Kok dia malah nyinyir ngomongnya? Kok aku malah difitnah, ya kan? Lalu Anda berhenti berbuat baik. Itu salah satu tantangan orang baik. Ya. Maka di Instagram saya suka ada satu biku, ya, dia ngomong, kalau Anda berbuat baik, berilah kesan dari diri Anda sendiri. Oh, aku berhasil berbuat baik. Yes. Jangan nunggu pesan atau kesan dari orang lain. Karena itu akan melukai dirimu. Kenapa? Guru Agung Buddha aja banyak yang nggak suka. Padahal dia orang baik. Ya, seperti Bante Dewadatta. Lalu ada Brahmana apalagi yang datang marah-marah. Siapa lagi? Sinca yang memfitnah segala macam. So many. So, teruslah menjadi orang baik. Karena itu akan membantu kita menjadi sahabat baik untuk diri kita sendiri. Menjadi mitra yang baik untuk diri kita sendiri. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Setelah kita menjadi atau menemukan mitra terbaik dalam diri kita sendiri, saya yakin energi kalian, energi kita akan bergema. Ya, bergema dan akan menarik seperti magnet orang-orang baik ke kita juga. Karena hidup ini sekali lagi sangat berdekatan dengan hukum energi yang dikatakan oleh Einstein. Energi itu tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan. Bahkan kalau kita mencapai nibbana, apa kita hilang? Oh tidak. Kita bertransformasi. Transformasi itu berubah, ya, dari energi panas jadi listrik gitu ya. Listrik jadi gerak, gerak jadi apa? Nah, itu transformasi. Maka tugas kita adalah mengembangkan energi yang bagus, energi yang baik. Sehingga kalau energi itu baik dalam diri kita, kita juga nggak mudah sakit. Ya, nggak mudah sakit sehingga kalaupun mau meninggal nantinya, sakitnya nggak parah-parah amat gitu loh. Karena tua aja udah meninggal. Karena saya pernah punya engkong angkat saya, namanya Om Hiktun di Paraan. Itu meninggalnya duduk di kursi goyang dia. Dia kumpulin dulu sorenya, cucu-cucunya, anak-anaknya, kumpul. Sudah dikira ngapain gitu ya, kumpul selesai, udah lihat semua. Dia malamnya itu di kursi itu, besok pagi ya, subuh ya, sudah diketahui meninggal. Enggak masuk rumah sakit, enggak di ICU, enggak ada selang infus segala macam. Karena selama dia tua, umur sekitar 70-an, dia intensif latihan meditasi sehari 6 jam. Dia punya satu tempat kecil, 1x2, kayak ukuran, bukan 1x2 mungkin ya, 1x1,5 kalau nggak salah. Itu tempat dia meditasi. Padahal dia kena penyakit Parkinson. Jadi suka goyang sendiri. Kalau sudah masuk ketenangan, beliau akan getar-getar sendiri, tapi beliau nggak sadar. Cuman beliau fokus ke objek meditasi. Akhirnya meninggalnya tidak ngerepoti orang lain. Enak toh? Sudah hidupnya baik, keluarganya sejahtera, harmonis, tidak ada perang dalam keluarga, tidak ada perebutan warisan, matinya tenang. Itu impian kita semua, betul? Kalau kita mau begitu, ayo mulai dari sekarang. Tidak ada kata telat. Ya, tumbuhkanlah nilai-nilai mitra yang baik, nilai-nilai sahabat yang baik seperti dianjurkan oleh Buddha. Dan semoga kita akan menemukan orang-orang baik seperti yang ada di sini. Setuju semua jadi orang baik? Tepuk tangan dong. Yes. Ya, minimal di wihara ini kita punya orang-orang baik. Selama kita duduk nggak ada yang nyopet toh. Selama kita duduk seperti ini nggak ada yang bicara kasar kan? Ya, mereka orang baik semua karena tertib aturan. Ya.
Dan ini menjadi kebiasaan yang bagus kalau kita sering ke wihara. Minimal kalau ke wihara, kita sudah banyak sekali mengurangi perbuatan jahat dari fisik, dari ucapan. Kenapa? Selama di wihara nggak ada yang ngomong, kecuali saya. Ya kan? Kecuali penceramah. Sehingga apa? Sesungguhnya kita menanam kebajikannya banyak sekali ke wihara. Walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma 45 menit. Tapi kalau rutin kita lakukan, kita terbiasa jadi baik. Karena menjadi baik itu juga tantangan. Ya, menjadi jahat aja tantangannya banyak, apalagi menjadi baik. Gitu ya. Jangan menunggu dihormati, dipuji, dihargai orang karena kita berbuat baik. Dosa tunggu itu. Karena hukum karma tidak tidur. Ya. Dan Bapak Ibu, ya, walaupun dalam kesederhanaan kita uang nggak banyak nggak apa-apa, nggak bisa jalan-jalan nggak apa-apa. Sekarang kalau nggak bisa jalan-jalan lihat YouTube aja. Bayangin di situ. Wah, saya dulu juga gitu. Mau ke Korea Selatan, waduh, nggak ada uang ini. Saya cari tur virtual, bayarnya 50.000 kayak masuk bioskop. Saya ikut 2 jam. Wah, saya bayangin di situ. Terus dia kasih videonya kan, nah sekarang kita turun di bandara, ya bodo amat lah, pokoknya virtual. Karena hidup ini juga virtual dan reality nggak tahu, nggak bisa dibedain oleh pikiran, betul? Percaya nggak virtual sama reality nggak bisa dibedain oleh pikiran? Nggak percaya? Mari kita buktikan. Ikuti instruksi saya ya. Supaya kita bisa tahu bahwa virtual dan reality pikiran kita nggak bisa bedain. Oke, ikuti instruksi saya. Bapak Ibu di sini siapa yang tahu jeruk nipis? Angkat tangan. Jeruk nipis, tahu? Jeruk? Oke. Sekarang bayangkan dalam pikirannya ada jeruk nipis yang dibelah. Jeruk nipis dibelah, ya sangat asam sekali. Lalu Bapak Ibu ambil pakai tangan kanan, sendok di tangan kanan, sudah? Tangan kiri peras atau terbaliklah, silakan. Tangan kiri sendok, tangan kanan memeras jeruk tersebut, ditada sama sendok tadi, lalu tetesan air jeruk itu menetes di sendok tersebut. Sekarang masukkan mulut. Nah, oke. Siapa yang merasakan asam? Angkat tangan. Ya, nah itulah virtual dan reality nggak bisa kita bedain. Tapi pikiran tetap bekerja. Ada jeruknya? Nggak ada kan? Nggak ada jeruknya. Kenapa bisa begitu? Karena sanya ada memori di dalam sini. Dan itu membangkitkan buah pikir. Lalu ada instruksi, lalu ada imajinasi, kemampuan pikiran. Lalu mulai dirasakan. Lalu saraf ini bekerja. Ya, saraf ini bekerja sekali lagi, nggak ngerti mana reality, mana virtual. Sehingga Bapak Ibu jangan terobsesi mau jalan-jalan ke Paris segala macam. Bapak Ibu akan pergi sengsara, pulang sengsara. Pergi sengsara maksudnya apa? Nabung setengah mati ya, pulang cari lagi tabungannya, betul? Hasilnya apa? Foto kenangan. Itu namanya penipuan oleh, ya saya bilang sih penipuan supaya kita itu hidupnya nggak pernah sejahtera. Ya uang banyak kumpulin buang, uang banyak kumpulin buang. Maka kalau mau tahu Paris lihat aja sekarang YouTube. Jadi yang penting uang banyak untuk apa ya? Bisa bantu orang lebih baik, bantu di sini, bantu sana. Menyiapkan untuk anak kita segala macam. Ya, jangan sampai kita umat Buddha itu ketipu. Nah, itu. Ya itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya beri waktu untuk bertanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Susah ya kalau bertanya. Ditebakin kok. Hah? Mungkin kok Frankie mau memberi tebakan. Oke, kuis gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Waktu kami ngisi di Ciputra itu ya banyak yang bertanya. Kok Frankie? Ya apa? Kok misalnya teman ini sudah dinasihati kok, tapi dia itu nggak berubah kok. Gimana ya kok harus kita lakukan? Tinggal. Kamu bisa nggak bertahan dengan dia? Enggak kok, sakit aku kok kalau bertahan dengan dia. Sudah tinggal. Jangan sampai kamu melukai dirimu gara-gara nggak enakan. Nah ini loh. Orang Jawa biasanya rasanya pekewu gitu ya. Nggak enak loh rasanya. Sungkan. Nah ini loh hati-hati. Sungkan terus kita menderita. Oh jangan. Orang pertama kali yang harus kita bahagiakan adalah diri kita dulu. Karena Anda tidak bisa membahagiakan orang lain kalau Anda tidak bahagia. Anda cuma menipu kebahagiaan itu kepada orang lain. Paham ya? Aku cinta padamu. Kau cinta dengan dirimu enggak? Enggak, bohong berarti.
Kalau kamu cinta dengan saya, harusnya kamu cinta dengan dirimu dulu. Ini hukum sudah berlaku di pesawat, ya kan? Pramugari ya. Dan pramugaranya sering ngomong, kalau ada keadaan darurat, ya tolong orang dewasa menyelamatkan dulu, menggunakan oksigennya dulu, baru anaknya. Betul? Enggak pakai teori, aduh, kasihan anak kecil dulu dipakai. No, ya nggak bisa. Kenapa? Ketika makein anak kecil, orang dewasa ini nggak mampu makein, kopior, meninggal, sakit mungkin. Ya, prinsip ini sudah dipakai di pesawat gitu loh. Maka kalau ada teman toksit yang mengganggu kita, kalau kamu siap dan Anda tidak terluka, Anda kebal gitu ya, ya lanjut, bantu dia, ubah dia. Tapi kalau nggak bisa, kamu yang bergerak meninggalkan dia. Loh, kalau gitu kejam sekali kok. Oh enggak, ini bukan bicara kejam. Ini bicara kelanjutan hidup. Jangan sampai kita itu dililit sesuatu yang kita sudah tahu membuat kita menderita, kita biarkan. Karena apa? Merasa nggak enak. Nah, itu repot. Ya, maka pertemanan harus tegas, teman-teman. Waktu kita singkat. Ya, maaf bicara, mendiang kita almarhum tadi, Bante itu juga singkat sekali kejadiannya. Meninggal. Katanya naik mobil Fortuner. Katanya banyak pecah. Katanya ya sudahlah, kalau udah meninggal itu banyak katanya. Tapi ya yang meninggal udah. Kalau sudah meninggal nggak bisa berbuat apa-apa kita. Nah itu pertanyaan pertama. Ada lagi? Mancing nih, banyak anak muda harusnya banyak tanya ini. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Saya ingin menanyakan tentang pertemanan anak-anak muda sekarang. Itu kan banyak lewat medsos. Terus maksud saya gimana caranya memilih teman lebih detail, menyarankan ke anak-anak dengan melalui medsos itu kan otomatis intensitas bertemunya kan lebih jarang seperti itu. Jadi saya merasa mungkin lebih sulit memilih teman seperti ini. Mungkin ada saran atau ada pengalaman yang bisa dibagi untuk anak-anak muda juga dan kita sebagai orang tua gimana caranya memberi saran ke anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Saya Nova. Oke, Cenova ya, masih muda. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Dan ini juga saya ingat waktu itu teman-teman itu menanyakan, mahasiswa itu juga tanya ya, pertemanan media sosial. Saya pernah riset juga, baca-baca gitu ya artikel, media sosial itu ternyata bagus sekali dampaknya untuk mengurangi orang-orang yang kesepian. Ya Bapak Ibu kalau kesepian lihat medsos aja, lupa waktu, tiba-tiba makan siang kan gitu. Betul nggak? Tiba-tiba oh sudah malam kan, sama kayak main game itu. Kenapa? Kalau kita belajar meditasi sebenarnya itu interaksi. Pikiran ini kan perlu ahara, makanan. Pikiran itu perlu makanan yaitu objek. Ya, pikiran perlu makanan berupa objek lewat indera. Inderanya mana? Mata, telinga. Ya maka dulu kan mulai bergeraknya dari foto, tak bergerak. Lalu foto berupa slide. Sekarang jadi video, video singkat ya. Di Instagram disebut reel gitu ya. Masuk Facebook juga reel namanya, reel video segala macam. Dan itu kita kan selalu mengira bahwa medsos itu gratis, betul ya? Medsos itu gratis, tetapi berbayarnya adalah identitas kita diambil. Kedua, kita di tracking sama mereka. Kamu suka apa? Lalu jadi data. Data ini akhirnya dijual ke iklan. Saya sudah coba saya mau cari motor misalnya. Pura-pura saya menjadi orang yang mau cari motor gitu ya. Tracking, setiap saya buka Facebook segala macam, iklannya mesti motor. Oh, saya sudah ke tracking sama dia. Saya cari misalnya konten-konten yang lucu gitu ya. Di tracking, keluar iklan lucu.
video-video lucu segala macam. Jadi personality kita di media sosial itu sesungguhnya di-hijack, dibajak secara tidak langsung oleh si media sosial. Maka teman-teman muda harus tahu itu, karena algoritma kita kebaca. Mengklik kita, mengirim like, mau ngirim respon, komen, segala macam. Itu pertama. Yang kedua, nggak apa-apa sih anak muda mau bermedia sosial menurut saya. Tapi jadilah bukan pemakai, tapi produsen. Ya, produsen seperti yang barusan ini saya dengar Young Buddhist Association ya, bikin kegiatan mindfulness di Tunjungan Plaza. Itu juga anak-anak muda Buddhis yang melek teknologi, melek media sosial, tapi dipakai untuk produksi, bukan pengguna. Karena sekali lagi, apapun teknologi itu seperti pisau, ya. Pisau itu bisa dipakai untuk membunuh atau bikin sayur atau bikin masakan yang nikmat. Betul? Nah, karena ini ada dua kemungkinan dualisme, kita pilih yang mana? Maka anak-anak muda perlu tahu bermedia sosial kita ini sebagai content creator atau kita ini sebagai konsumen aja. Konsumen nggak jelas, scroll gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu yang ketiga yang penting juga adalah pada waktunya, saya yakin pada waktunya manusia itu punya titik klimaks kok. Persis kayak kejadian Korismon dulu di Amerika. Harga properti Amerika tuh gila-gilaan. Sampai orang nggak bisa beli. Akhirnya anjlok, turun murah-murahan gitu. Selalu hukum hidup itu seperti gunung. Anti klimaks, naik klimaks, mesti akan turun. Ya. Jadi pada waktunya dia tobat lah istilahnya gitu. Tapi ada juga yang nggak tobat-tobat, mentok di klimaks itu, nggak turun-turun. Maka kenapa anak-anak itu bermedia sosial? Kenapa anak-anak itu senang dengan smartphone? Satu, dibeliin mamanya, papanya. Dia nggak bisa beli smartphone, betul? Tapi mama papanya kasihan, masa anakku nggak punya smartphone? Nanti di ngomongin gini-gini, lah salahnya siapa? Akhirnya orang tua bingung sekarang anaknya lebih senang dengan smartphone daripada dengan papa mamanya. Padahal mulanya dari mama papanya yang beliin. Kado smartphone lagi, waduh. Maka saya didik anak saya sendiri, misalnya L gitu ya, saya pinjamkan HP saya aja. Atau sama sekali kalau HP saya nggak boleh, mamanya sering pinjemin. Untuk dilihat sudah tuh selesai. Dan dia harus tahu pakai smartphone, karena dunia dia adalah smartphone nanti. Harus tahu bagaimana klik, bagaimana register, bagaimana main game, bagaimana segala macam. Tapi biar tahu aja, jangan sampai dia tergilas, karena kan kebiasaan kita itu tidak memberikan penjelasan di awal kepada anak kita, lalu akhirnya anak kita bablasan, baru kita jadi ambulans, karena sudah kelewatan, paham ya? Maka supaya anak kita tidak tertarik dengan smartphone dan media sosial, harus ada interaksi dan disiplin. Kapan waktu boleh main, kapan waktu tidak boleh main. Siapa yang ngatur? Orang tua. Loh, anak saya sudah besar sekarang SMP, berani ngelawan segala macam, lawan balas. Bayangin aja ada anak buah kita ngelawan gimana? Pecat, tuh gitu. Anak juga boleh, tidur luar kamu. Berani ngomong lagi. Sudah, uang jajan tarik. Harus gitu. Jangan takut Pak, nanti dia bunuh diri. Nggak apa-apa. Berarti dia nggak siap jadi manusia. Kasih tahu aja, nggak apa-apa kamu bunuh diri. Kamu tahu tapi akibatnya. Semua orang yang bisa melihat makhluk yang mati karena bunuh diri, itu jadi peta atau jadi setan itu bisa lama sekali, dan dia termasuk setan yang paling bego di antara setan lain. Biasanya begitu. Serius ini. Setan yang mati, setan yang terjadi karena dia bunuh diri, biasanya setan yang bingung. Aku ini sudah mati belum? Ya, dan akhirnya dia jadi setan yang lama. Dan tahu sendiri kalau jadi setan, maaf ya para makhluk peta di sini, saya nggak menghina, saya mau kasih pelajaran aja ke teman-teman yang hadir sini, bahwa kalau kita sudah jadi peta, kita tidak bisa makan makanan segar. Kita bisa makan cuma makanan yang dibuang. Tai, maaf ya bicara kotor. Yang makanya banyak setan di WC kalau kakusnya kotor. Maka Bapak Ibu yang punya toilet tolong bersihin. Kalau enggak banyak setan di situ. Kedua, di kuburan, altar, kalau ada buah-buahan, dia suka.
Yang dibuang, tapi setan tuh tertib loh. Nggak pernah mau ngambil barang yang nggak dikasih atau nggak dibuang. Misal di kulkas ada buah, dia nggak mungkin mau ada setan di kulkas, nggak ada. Karena nggak dikasih. Tapi kalau di altar kan kita bilang silakan. Ini sudah di sembayangan, boleh di apa untuk semua makhluk segala macam, diambil. Kotoran abu dupa, dia makan. Nah, kalau apa anak kita mau berimajinasi seperti itu dan terima, silakan. Tapi kalau enggak, kita sudah larang-larang, kita sudah ajarin, tak mau juga, ya sudah. Ingat, ya sudah itu bukan berarti kita ini kok tega gitu ya. Jadi orang tua kok tega anaknya bunuh diri. Bukan. Kadang-kadang kita harus memutus mata rantai itu. Karena anak ini mungkin kebangetan. Tapi percayalah, kalau ada anak bilang saya mau bunuh diri, nggak mungkin terjadi. Karena semua orang mau bunuh diri nggak pernah bilang. Saya kasih tahu. Karena saya punya klien, waktu saya belajar hipnoterapi, saya punya klien yang mau bunuh diri, itu tidak pernah dia ngomong ke mama papanya, "Ma, aku mau bunuh diri." Nggak pernah, tiba-tiba langsung terjadi. Maka kalau ada anak kita ngancam, "Nanti aku bunuh diri loh, Ma." Oh, silakan. Kamu tahu kan akibatnya kalau bunuh diri? Kamu bisa lumpuh kalau nggak mati. Kemudian kamu tahu sendiri menghadapi kematian, nggak enak. Itu sih takut ya. Ya, kadang-kadang remaja itu suka aneh-aneh ngancamnya. Tapi kalau remaja itu nggak ngancam, diam. Nah, ini yang masalah. Orang yang diam ini yang paling banyak masalah sebenarnya. Orang yang berani ngomong marah-marah itu bagus Bapak Ibu. Kalau punya anak, kita marah dia balas, itu bagus. Anak kita sehat. Tapi kalau kita marah-marah dia diem, 1000 bahasa, muka ekspresinya menentang tapi dia diam, ini yang bahaya. Dia punya banyak cara. Dan semua serial killer yang saya lihat itu rata-rata pendiam. Tapi dia melakukan di balik itu. Paham ya? Jadi supaya anak kita nggak kegilaan dengan smartphone, ya diatur. Kalau dia nggak mau diatur, diancam. Guru Agung Buddha seperti itu kok kalau mendidik muridnya. Pertama dia kasih tahu yang baik-baik. Kalau nggak bisa nurut, akhirnya dia kasih tahu dampaknya, ya buruk-buruk. Kalau nggak mau nurut, akhirnya didiamin, dibiarin aja. Berarti kamu nggak bisa belajar. Nah begitu juga orang tua, dikasih tahu dulu, nggak nurut, marahin, apa? Marahnya bukan karena benci ya, ingat. Marah karena sayang itu beda tuh. Kamu tahu nggak? Nggak berguna begini. Sini, Sita. Sini, smartphone-nya. Ternyata dia nyuri-nyuri. Sudah, kamu mulai nyuri, mulai gini-gini, berarti kamu lebih sayang ini, oke. Sekarang kamu coba belajar, tak titip di panti. Anak saya si L itu saking kurang ajar juga. Saya bilang, one day kalau kamu masih begini, saya titip di panti. Ngerasa no, nggak ada mama papa. Beneran nanti dibuat, tapi ternyata dia nggak berani. Tapi kalau anak kita kurang ajar sekali, Bapak Ibu boleh loh. Titipkan di panti. Ngomong ke pengurus panti, saya titipkan 1 bulan di sini atau 1 minggu dulu lah. Dia ngerasain, rasanya tidur tanpa mama papa. Kayak gitu loh didik anak sekarang. Harus bukan banyak ngomong ya, tapi langsung realita dan tegas. Kalau nggak tegas dengan remaja hari ini, dia kasihan loh, terombang-ambing sama banjir informasi. Kami sebagai guru pun di sekolah sangat tegas. Aturan diomongin di depan, dijelasin segala macam. Kalau dia larang, hukumnya sanksinya apa? Kasih tahu. Ya diberlakukan. Jangan aduh kasihan ya, enggak. Kasihan itu membunuh anak, Bapak Ibu. Tapi tegas itu membuat dia akan bangkit dan menjadi leader berikutnya. Seperti itu ya. Kurang lebih. Makasih. Oke, cukup ya? Cukup waktunya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga kita semua lebih baik lagi dalam hidup kita, terutama dalam pertemanan, pergaulan. Ya, tegaslah, tetaplah menjadi orang yang baik untuk diri kita dan banyak orang. Kemudian yang kedua, bijaksana, senang belajar, sebagai seorang yang penolong, seorang yang mau memberi nasihat, seseorang yang selalu ada dalam waktu susah dan senang, dan terakhir penuh simpatik. Semoga hal baik ini memberikan kebaikan untuk kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.
Anumodana kepada Bapak Arya Wangsa Franky atas sharing Dhamma yang telah diberikan. Semoga membuat kita semua semakin semangat dalam menjalankan ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu. Pengumuman yang pertama kami sampaikan bahwa untuk puja bakti minggu depan akan diisi oleh Bapak Kadek Yudi Murdana. Untuk puja bakti tetap dimulai jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian terkait informasi dana paramita, bagi para umat yang akan melakukan dana paramita dapat mengisi di kotak dana paramita di belakang yang telah disediakan, atau juga dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya seperti yang tercantum atau tertayang di layar Zoom. Selanjutnya, untuk menutup puja bakti hari ini, Bapak Ibu marilah kita membuka halaman 140. Etawata Ti Adipatidana. Kemudian di baris bagian bawah itu ada angka 1 karena kita melakukan dedikasi jasa untuk lebih dari 1 mendiang, maka kita menggunakan Ime Rakantu Petake. Handamayang Eta Wata Ti Adipatidanang Karomase Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sape Dewa Numodantu Sabba Sampati Siddhya Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buddha Numodantu Sabba Sampati Siddhya Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Numodantu Sabba Sampati Siddhya Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontu Nyatayo Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontu Nyatayo Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontu Nyatayo Akasata Cabumata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Wa Imerakantu Petake Akasata Cabumata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Wa Sirang Rakantu Wosada. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo.
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, Puja Bakti pada hari ini, saya selaku pemimpin Puja Bakti, memohon maaf jika ada kesalahan. Buddha Nubawena Soti Hotu, Namo Buddhaya.